السلام علیکم دوستو، بریکنگ نیوز ود موزم فخر میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک لبیک کے بارے میں بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ رابطوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، اور یہ خدمات اس وجہ سے حاصل کی گئی ہیں کہ حالیہ دنوں میں ٹی ایل پی کے خلاف جو کریک ڈاؤن آپریشن یا جو بھی اقدامات کیے گئے تھے، خاص طور پر ان کو ایک اعلیٰ دم تنظیم قرار دینے کے حوالے سے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز اور ان کی کابینہ کے متعدد اراکین کو سنگین نوعیت کی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ پنجاب حکومت کے ایک اہم ترین عہدے پر فائز شخصیت نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ان دھمکیوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو نہ صرف اپنی جو عوامی سرگرمیاں ہیں وہ محدود کرنا پڑی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ محترمہ مریم نواز کی حفاظت پر مامور جو سیکیورٹی تعینات تھی اس کا بھی اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ان کی پروفائلنگ بھی چیک کی جا رہی ہے، اور سیکیورٹی کلیئرنس ہونے کے بعد ہی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو سیکیورٹی پرسونلز ہیں ان کو اٹیچ کیا جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ مریم نواز کو اپنی جو تمام تر ذمہ داریاں ہیں وہ جاتی عمرہ سے ہی ادا کرنے کے وہ جو مشورہ ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر وزیر پنجاب کی مریم اورنگزیب کو بھی دھمکی امیز کالز اور پیغامات موصول ہوئے ہیں، جبکہ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہیں انتہائی شدید اور ذاتی نوعیت کی دھمکیاں ملی ہیں، جس کے نتیجے میں خواتین وزراء نے اپنی سرگرمیوں میں نمایاں کمی کر دی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ دھمکیاں ٹی ایل پی کے کارکنان اور حامیوں کی طرف سے سامنے آئی ہیں، جنہیں یہ جو مرید کے والا واقعہ تھا اس کے اوپر پنجاب حکومت کی طرف سے جو بھی اقدامات اٹھائے گئے تھے اس کے اوپر شدید تحفظات اور اعتراضات تھے، اور وہ ان پیغامات اور فون کالز کے ذریعے اپنا جو غم و غصہ ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر مفتی منیب الرحمان صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے، اور ان کے سامنے دو آپشنز رکھے گئے ہیں۔ وہ دو آپشنز کون سے ہیں اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور ان یہ جو دو آپشنز ہیں اس کی کچھ تفصیلات میں ذرا کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ معاملہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان اب ایک کالعدم تنظیم وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کو قرار دیا جا چکا ہے، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پابندی کے انعقاد سے پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھا، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے سربراہ جناب حافظ سعد رضوی، ان کے جو بھائی ہیں انس رضوی سمیت ٹی ایل پی کے 230 کے قریب سرگرم رہنماؤں اور کارکنان کے نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا ان کا بیرون ملک سفر کے جو امکانات ہیں اس کو ختم کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاسپورٹس اور ان کے شناختی کارڈز کو بلاک کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے اکاؤنٹس کو آلریڈی ہی وزارت داخلہ کے احکامات پر منجمد کر دیا گیا تھا۔ اب سے کچھ دن پہلے جناب سعد رضوی صاحب کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، جس میں سعد رضوی صاحب نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ جہاں پر بھی ہیں وہ محفوظ ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی گرفتاری یا جو بھی صورتحال ہے مستقبل کی، اس کے حوالے سے ان کے چند اہم رابطے جاری ہیں، اور اس کے بعد ہی وہ اپنے کارکنان یا اپنے لیڈران کے ساتھ کسی طرح کی کوئی تفصیلات کو شیئر کریں گے۔ اب اس حوالے سے جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں عرض کیا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب چونکہ یہ جو ہیں وہ تنظیمات اہل سنت کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور ان کے تحریک لبیک پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ یہ جو غزہ مارچ ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے یہ درخواست سامنے آئی تھی حکومت سے کہ جناب آپ کریک ڈاؤن کرنے کی بجائے ان کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن مذاکرات نہیں ہو سکے، اور میری اطلاعات کے مطابق، میری پرسنل انفارمیشن کے مطابق کسی طرح کا رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی۔ البتہ گورنمنٹ آفیشلز کا یہ ماننا ہے کہ رابطہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کو بات چیت کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن اس بات چیت کو رد کر دیا گیا۔ لیکن میں نے جس طرح سے گزارش کی ہے، میری انفارمیشن کے مطابق کسی ڈیلیگیشن نے باضابطہ طور پر جا کر حافظ سعد رضوی یا ٹی ایل پی کی لیڈرشپ سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ اپنے جو چند درجن جانثار ہیں وہ ان کے ساتھ کسی
महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं और उनके इर्द गिर्द कम अज़ कम इस वक्त भी यानी उनके जिस जगह पर वो मौजूद हैं उसके इर्द गिर्द बड़ी तादाद के अंदर जो अहलकार हैं या उनके जो कारकुनान हैं वो उनके पैरे में हैं और ये तमाम के तमाम लोगों के बारे में ये बताया जाता है कि ये वेल इक्विप्ड भी हैं और 24 घंटे वो इर्द गिर्द की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अब जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं इनके हवाले से ये बात सामने आई है कि उनको ये पैगाम दिया गया है कि वो हाफिज साद रिजवी साहब से रब्ता करें और हाफिज साद रिजवी साहब तक ये पैगाम उनको पहुंचाया जाए कि जनाब आप सरेंडर कर दें। और ये बात भी उनसे कही गई है, ये जो पेशकश की गई है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ज़रिए जनाब साद रिजवी साहब को, मेरी इतलात के मुताबिक वो यही है कि अगर आप ख़ुद सरेंडर कर देंगे, अपनी गिरफ्तारी पेश कर देंगे तो आपके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। किसी तरह की कानूनी कार्रवाई में ना तो रखना अंदाजी की जाएगी और ना ही किसी तरह से कोई ऐसी कोशिश की जाएगी जिसके ज़रिए कानूनी अमल के अंदर मुदाखलत या दबाव का जो शायबा तक है वो भी पैदा हो। कानून अपना रास्ता खुद लेगा और अगर कानून आपको गिल्टी करार दे देता है, आपको कसूरवार करार दे देता है तो वो फैसला हमें भी कबूल होगा, आपको भी कबूल होना चाहिए। और अगर कानून आपको बरी कर देता है तो वो फैसला भी हम कबूल करेंगे। अदरवाइज अगर गिरफ्तारी के लिए अगर पॉइंट की लोकेशन हो गई और कार्रवाई करना पड़ी तो उस कार्रवाई के नतीजे में जो है वो होने वाले किसी भी मुमकिन नुकसान, क्योंकि जानसारान जैसे मैंने आपसे कहा है कि वो उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो ऐसी किसी भी सूरत हाल में अगर कानून के निफाज में रुकावट डालने की कोशिश की गई तो नताइज की जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी बल्कि उन लोगों पर होगी जिन्होंने इस कार्रवाई के अंदर रुकावट या रखना डालने की कोशिश की। ये जो दोनों सूरतें हैं ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के सामने रख दी गई हैं और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ये बात बावर कराई गई है कि अगर आपकी मौजूदगी में आप जो है वो इस सारे अमल की निगरानी करें, आप उनको कायल करें, आप हमारे साथ चलें, उनसे सरेंडर कराएं, हम उनको गिरफ्तार करके अदालत के रूबरू पेश कर देंगे, फिर वो जाने और कानून जाने। अब उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का कोई राब्ता हुआ है TLP की लीडरशिप से या राब्ता नहीं हुआ, इसके बारे में तो अभी तक मज़ीद इतलात नहीं आई। अलबत्ता उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ संगीन खतरात की तरफ इशारा ही कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो धमकी अमेज़ पैगामात या टेलीफोन कॉल्स की वसूली है और यकीनी तौर पर वो तमाम टेलीफोन नंबर्स वो जहाँ से राब्ते किए जा रहे हैं वो वज़ीर आला साहिबा और उनकी काबीना के जो दीगर अरकान हैं उनकी तरफ से कानून नाफिज करने वाले इदारों को फराहम कर दिए गए हैं। और उन नंबर्स के बाद अब आपको पता है कि हर एक नंबर जो है जो भी ऑपरेट होता है, अगर वो पाकिस्तान के किसी भी मोबाइल ऑपरेटर ने वो नंबर जारी किया है तो वो जो बंदा है उसकी तमाम तर तफसीलात मौजूद होती हैं, क्योंकि उसका ID कार्ड वेरिफिकेशन, उसका थंब इम्प्रेशन, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो जो लोग हैं उनका बच निकलना तो मुश्किल नज़र आता है। लेकिन जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है, क्योंकि माजी में एक इसी हवाले से सलमान तसीर साहब का एक नाखुशगवार वाक़या सामने आ चुका है, जहाँ पर उनके अपने ही जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। तो ऐसी सूरत हाल में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो यकीनी तौर पर तो मौजूद हैं। लेकिन अब जैसे मैंने आपसे गुजारिश की है कि ऑप्शन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ज़रिए TLP की लीडरशिप को दे दिया गया है और देखना यह है कि TLP की लीडरशिप इस पर क्या रद्द अमल देती है। अलबत्ता ये बात तो तय है कि TLP के गिर्द घेरा ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तंग हो चुका है बल्कि उनसे वाबस्ता अफराद की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई, ये दोनों इक़दामात भी साथ साथ चल रहे हैं और देखना यह है कि अब इस अमल का नतीजा क्या बरामद होगा। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।